So those who are affected by the coronavirus, there are 60 lakh, more than 1 lakh. कोरोना क्या करेंगे उसको, कहानी के अंदर कहानी देखो। इतना मैं शूटिंग के कुछ नहीं आया, इसे इतना टेंशन आ जाता है मेरे को, वापस बोलना पड़ेगा मेरे को। अरे सब बच्चे छोटा छोटा बच्चे के भी इसको बोलना चाहिए कि ना मम्मी डैडी कोई भी मर सकते हैं, इसके लिए आना चाहिए। बाहर की चीज़ नहीं खाने का बीमारी पड़ती है, इसके लिए सब के दो जो रहते हैं उनको कोरोना आएगा, इसके लिए वो साउथ इंडियन रेलवे को बंद किया। मद्रास में 2 एरिया को कोरोना वायरस आएगा, अफेक्टेड 37 देगा टोटल क्लोज डाउन। तमिलनाडु के लिए 145 डेथ, तमिलनाडु में डाइड। मद्रास में रेलवे डिपार्टमेंट में दोनों को कोरोना वायरस आया, इसके लिए वो क्या बोला, सब बंद करने को बोला। वो साउथ इंडियन का जो ऑफिस है ना वो बंद किया है। क्या करेंगे वो लोग। Those who are having that coronavirus, they shouldn't travel, like this railway department told। यार तो कोरोना वायरस का मंदे ट्रेन में ट्रैवल होना पड़ा है, जल्दी रेलवे डिपार्टमेंट देखो जो इसको कोरोना वायरस तो ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसा करके रेलवे ने कहा। ओके, वेरी नाइस। ओके देन मती मंदिरे राय सकते अनवे तनक तोल्ले तेरिगिरा मरमन मरके उसका हनीन ला बोला, उसका तकलीफ दिया था। कभी तो बड़ी 1 लाख ऊपर के ज़्यादा जाके बढ़ के जा रहे, 1 लाख नहीं इतना जाएंगे अभी क्या मालूम। तब तो मरने का जो मरने के वो काउंट के बढ़ के जा रहे। 17 माला से इतने नीचे गिर के एक बुढ़ी मर गया। एक दिन में पाकिस्तान में 70 लोग जान गया, कोरोना वायरस ने ले लिया, माला से नीचे गिर के मर गया। उससे गिर के क्या नहीं ओके वेलंद सिक्किम कोरोना वायरस कोरोना at Sittaril, so many of them they are, so their family they told the government to bring them to their native place. It is better they have to stay in the native place territory. They are going to Chopra. The children also go on my small Canadian studies. Club I didn't allow my son to go. China Lil Padar Trump Samarathan is India heritage. In the China India, our President Trump wanted to that middleman place. What that India telling okay we have to manage, like बोला हमारे चीना में जो जगह पूछा था वो पूछेंगे ना संदा ऊर के 2 किलोमीटर तुले तत्कोले दो सार टाइम को नेटिव प्लेस टू ऑफ द डाइड, कोरोना ना डाइड। अरे कोरोना आएगा तो बहुत मर जाते हैं ना, बाप रे कितना एक धीरे धीरे क्यों मरने के करके मर जाते सुसाइड करके। बाप रे ತುಳಿನಾಡೆ ಪಣ ಮೋಸಡಿಯಲ್ಲಿ ஈடுபட்டுள்ளது பாவி வெளிநாடுல they are also cheating even though this in their conditions somehow. கொடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு கேக்குதா என் பைங்கிளி, கொடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு கேக்குதா என் பைங்கிளி, ஏதோ நினைவுதான் உன்னை சுத்தி பறக்குது, என்னோட மனசுதான் கண்டபடி தவிக்குது, ஒத்த வழி என் வழிதானே மானின், கொடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு கேக்குதா என் பைங்கிளி. மானே மயிலே மரகத குயிலே தேனே நான் பாடும் தெம்மாங்கே, பூவே பொழுதே பொங்கி வரும் அமுதே காதில் கேட்டாயோ என் வாக்கே,
நயனி நான்தான் ஒரு ஊர்கோலம் போனேன் தன்னந்தனியாக நிற்கும் தேர் போலானே சோலையிலே பொன்னான மலையிலே நீ வந்த வேளையிலே மயிலே நீ பூத்த கண்ணு ரெண்டும் நீங்காத தாகம் கொண்டு பாடு பாட்டு குடகு மலை காற்றில் ஒரு பாட்டு பாடுது இந்த பைங்கிளி குடகு மலை காற்றில் ஒரு பாட்டு பாடுது இந்த பைங்கிளி தானே நினைக்கணும் மாமா நினைவே நீ தானே நீ தானே மனசும் நினைஞ்சது மாமா நினச்சி தவிச்சேன்னு நான் தானே விட்ட பாட்டு தெற்கு காத்தோறும் கேட்டே துது விட்ட ராசா மனம் தடுமாற மாட்டேன் ஊரென்ன சொன்னால் என்ன ஒன்றாக நின்னால் என்ன பேரை பாடி நிற்பேன் மாமா தூங்காம ஒன்ன எண்ணி துடிச்சாலே இந்த கண்ணி மாமா குடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு பாடுது இந்த பைங்கிளி ஏதோ நினைவுதான் உன்னை சுத்தி பறக்குது என்னோட மனசுதான் கண்டபடி தவிக்குது ஒத்த வழி என் வழிதானே மானே குடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு பறக்குதா இந்த பைங்கிளி குடகு மலை காற்றில் வரும் பாட்டு கேட்குது இந்த பைங்கிளி. தேங்க்யூ. வச்சு மனசை அடக்கி வைக்கலாமா என் மாமா மயக்கி புட்டு அழக ஒழிச்சு வைக்கலாமா என் மாமா புது ரோசனா என்னோடு எரசவேணி வந்தாரு என் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனசை அடக்கி வைக்கலாமா என் மாமா மயக்கி புட்டு அழக ஒழிச்சு வைக்கலாமா என் மாமா. சின்ன பொண்ணு நான் ஒரு செந்தூர பூனா செங்கமலை நான் புது தேன் கிண்ணம் நான் வெள்ளை கட்டி நான் புது வெள்ளீரதம் நான் கண்ணு குட்டி நான் நல்ல காலம் நான் ஒரு செந்தேரில் உல்லாச ஊர் போகலாம் நீ
என்னோடு சல்லப தேரேறலாம் அடியத்தடி அம்பூட்டும் நீ காணலாம் இது பூச்சூடும் பொன் மாலை தான் என் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனசை அடக்கி வைக்கலாமா என் மாமா அழமயக்கி புட்டு அழக ஒழிச்சு வைக்கலாமா என் மாமா. கருப்பு நிலா கருப்பு நிலா நிலா நீதான் கலங்குவதே துளி துளியாய் கண்ணீர் விடுவதே கருப்பு நிலா நீதான் கலங்குவதே துளி துளியாய் கண்ணீர் விடுவதே சின்னமானே மாங்குயிலே மனசுல என்ன குறை ஆத்தா போலிருப்பே இந்த பூமியில் வாழும் வர எட்டு அரசானும் கட்டி அரசாள் வந்த ராசா நீதானே கருப்பு நிலா இதான் கலங்குவதே துளி துளியா கண்ணீர் விடுவதே. பத்து பழமாடி பத்து விட்டு கருவாடி பத்து விட்டு போட்டு தொட்டு பணசரே அடுத்தாடி தேவரின் பார்த்து நானும் முட்டை வழி பார்க்க நானும் விட்டு நாளும் வரும் நான் பார்க்க காலம் காலம் வாழும் இந்த பாசம் பூவெளி மூடிட பூவே கண்ணுறங்கு கருப்பு நிலா இதான் கலங்குவதே துளி துளியா கண்ணீர் விழுவதே சின்னமானே மாங்குயிலே. வண்ண வண்ண முகம் காட்டி வண்ணனத்தை நிறம் காட்டி சின்ன சின்ன மனசு பேசி தீரத்தோர் முகம் பாவா செம்பருத்தி மலர் போல சொக்க வெள்ளி மணி போல நானும் ரெண்டும் மின்ன மின்ன கண்ணி மேல மடி மேல் வா பாட்டு தமிழ் பாட்டு பாட அது கேட்டு ஆடிடும் விளையாடிடும் தங்கத்தேரே நீ தானே கருப்பு நிலா நீதான் கலங்குவதே துளி துளியா கண்ணீர் விடுவதே
கருப்பு நிலா நீதான் கலங்குவதே துளி துளியா நீர் விடுவதே ஏமானே மாங்குயிலே ஓ மனசுல என்ன குறை ஆத்தா போலிருப்பே இந்த பூமியில் வாழும் வர திசையாகும் கெட்டியார சாலை வந்த ராசா நீதானே கருப்பு நிலா நீதான் கலங்குவதே துளி துளியா கண்ணீர் விடுவதே. தேங்க்யூ.
வனஜா வித்யார் வானவில் நிரப்பரிகை நியூஸ் தமிழகத்தில் 10,548 பேர் டிஸ்சார்ஜ். வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்த 1,253 பேருக்கு கொரோனா தொற்று. அமைச்சர் டாக்டர் சி விஜயபாஸ்கர் பேட்டி. அதாவது दूसरा स्टेट से इधर आया है ना, वो मद्रासी में 10,548 का डिस्चार्ज किया है. 1,253 people they are affected by coronavirus. डॉक्टर सी विजय भास्कर टोल्ड. जो दूसरा कंट्री से हमारा इधर आया ना, मद्रासी में 1,253 लोग का कोरोना वायरस आ गया. आ रहा है अभी. क्या करेंगे, दूसरे स्टेट से आए उनको भी வைரஸ் बहुत அஃபெக்ஷன் உண்டு. 4ஆம் கட்ட ஊரடங்கு பிந்தைய முடிவு உடனே அறிவிக்கிறது. மத்திய மாநில அரசுக்கு முக ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல். Now we are having the 4th lockdown. Okay, then remaining we will later on we will announce like that. Central and district is there like who Stalin told. Yeah, 4th lockdown is going on and it's a problem. What kind of अभी भी ठीक नहीं है जैसे अभी क्या करेंगे, अभी सभी ठीक होएंगे क्या मालूम. समझ में. வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் மாநிலங்களிடையே புலம்பெயர்ந்தவர்கள் இந்தியா they are also checking. Most of them they are come from they used to check it, you know. They used to check it. What can they do? They used to check it. மராட்டியத்துக்குள் படையெடுத்து வெட்டு கிளிகள் பயிர்களை நாசம் செய்கிறது. that is that வெட்டு கிளி, you know, that is what do you call the வெட்டு கிளி? Here it is called, it is coming in Maharashtra and they are cutting all the paddy. Okay, that is that flies, you know, cutting that the flies cutting that paddy, and it has come to Maharashtra also. महाराष्ट्र उल्ला வந்துட்டு அது எல்லாத்தையும் நெல்லை பூரா கடிச்சு விரிச்சு தின்னு नासम वंदது. महाराष्ट्र में भी आया वो ये खाते हैं ना, पूरा दाने का पूरा खाते हैं ना, वो चावल का खा लेते, वो भी महाराष्ट्र में आ गया. अभी क्या करें, ख़त्म कर देंगे वो पूरा खाना वाना पूरा ख़त्म कर देंगे. अभी क्या कर सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं. पूरा खा लेंगे सब. காத்தாடி போலாடுதே காத்தாடி காத்தாடி போலாடுதே. பொழுதாகி போச்சு விளக்கி காணாத நெஞ்சி காத்தாடி போலாடுதே. கருகான போய் நெஞ்சி கருவஞ்சி கொடி நீதானம்மா. தத்தி தவளும் தங்கச்சிமிழே பொங்கி பொருளும் தங்கத்தமிழே முத்தம் திருநித்தம் வர நட்சத்திரம். யாரோடு இங்கு எனக்கென்ன பேச்சு, நீதானே கண்ணா காண்டாக வேண்டும் அவா கண்ணே. ராசாத்தி ஒன்று காணாத நெஞ்சி காத்தாடி போலாடுதே. இப்போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மான ஒன்று தேடுதே. ராசாத்தி ஒன்று காத்தாடி போலாடுதே போலாடுதே.
நிழலில் எனது பகல்கள் அவள் பார்வையில் காலம் எல்லாம் அவள் காதலில் கனவு கலையவில்லை கண்களில் இதயம் துடிக்கவில்லை ஆசையில் வாழ்வும் தாழ்வும் அவள் வார்த்தையில் கண்ணுக்குள் இமையாக இருக்கின்றார் நெஞ்சுக்குள் இசையாக துடிக்கின்றார் நாளைக்கு நான் காண வருவாளோ பாலுக்கு நீர் ஊற்றி போவாளோ வழி மீது விழி வைக்கிறேன் என்னை தாளாட்ட வருவாளோ நெஞ்சில் பூ மஞ்சம் தருவாளோ தங்கத்தே நாட்டம் வருவாளோ இல்லையே மாற்றம் தருவாளோ தத்தளிக்கும் மனமே தத்தை வருவாளோ முத்து இதழ் முத்தம் ஒன்று தருவாளோ கொஞ்சம் பொறு கொரு சொல்லி கேட்கிறது என்னை தாளாட்ட வருவாளோ வருவாளோ நெஞ்சில் பூ மஞ்சம் தருவாளோ தருவாளோ தங்க தேராட்டம் வருவாளோ வருவாளோ இல்லையே மாற்றம் தருவாளோ தருவாளோ. வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சள் வர நெஞ்சமில்லையே அன்பே என் அன்பே தொட்டவுடன் தொட்டதென்ன கட்டழகு வட்ட நிலவோ வண்ணே என் அண்ணே கோபாலமே கூடாதெனும் வானோண்டோ சொல் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சள் வர நெஞ்சமில்லையே அன்பே என் அன்பே. தாமரை மேலே தாமரை மேலே நீ துளி போ தலைவனும் தலைவியும் வாழ்வதென்ன நண்பர்கள் போலே வாழ்வதற்கு மாலையோ மேளமோ தேவையென்ன சொந்தங்களே இல்லாமல் பந்த பாசம் கொள்ளாமல் பூவே உன் வார்த்தை தான் என்ன சொல் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சள் வர நெஞ்சமில்லையே அன்பே என் அன்பே. மேடையை போலே வாழ்க்கையல்ல நாடகம் முடிந்ததோ விலை
உறவும் அல்ல. பாதைகள் மாறியே பயணம் செல்ல என்னோடு நான் உலாவும் வெள்ளி வண்ண நிலாவும் என்னோடு நீ வந்தால் என்ன மன்ற வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சம் வர நெஞ்சமில்லையோ அன்பே என் அன்பே தட்டவுடன் விட்டதென்ன வட்டழகு வட்ட நிலவோ கண்ணே என் கண்ணே பூபாலமே சுடதன பணம் உண்டோ சொல் மஞ்சள் வந்த தென்றலுக்கு மஞ்சள் வர நெஞ்சமில்லையே அன்பே என் அன்பே. சங்கீத வேகம் தெந்திந்தும் நேரம் அவளும் பூக்கள் துண்டும் காலம் நாளை என் ஜீவனே எங்கும் உலாவுமே நாளை என் ஜீவனே எங்கும் உலாவுமே என்றும் நிலாவே என் வாழ்விலே சங்கீத மேகம் தென் சிந்தும் நேராக என் பூக்கள் சிந்தும் காலம் போகும் பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவன் சுகரநாத நதியினில் நீண்டவா போகும் பாதை தூரமே வாழும் பாதம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பரநாத நதியினில் நீண்டவா தேகம் அறைந்தாலும் இசையாய் மலரே இந்த தேகம் அறைந்தாலும் இசையாய் மலரே கேளாய் பூமனமே ஓ கீதமேகம் தென் சிந்து நேரம் காயம் பூக்கள் சிந்தும் காலம் உள்ளம் என்னூரிலே பாடல் என்னும் தேரிலே நாலு கனவுகள் நாகரங்கில் போகின்றதே உள்ளம் என்னூரிலே பாடல் என்னும் தேரிலே நாலு கனவுகள் நாளும் பவனியில் போகின்றதே எந்த மூச்சும் இந்த காட்டும் அதையாய் விளக்கே எந்த மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையாய் விளக்கே ஏலாய் பூமனமே ஓ சங்கீத மேகம் தென் சிந்தும் நேரம் ஆயும் பூக்கள் தூவும் நாளை என்
செல்வமே கோகுலாமே நாளை என் கீழமே எங்கோ கோலாமே என்றோ பிலாமே வாழ்விலே ஜவீகம் என் சிந்துமீரம் அகாயம் பூக்கள் சிந்தும் காலம். இதழில் கதை எழுதும் நேரமிது இதழில் கதை எழுதும் நேரமிது இன்பங்கள் அழைக்குது மனதில் சுகம் மலரும் மாலை இது ஆண்வெளி மயங்குது மனதில் சுகம் மலரும் மாலை இது இளமை அழகை அள்ளி அணைப்பதற்கே இளமை அழகை அள்ளி அணைப்பதற்கே இருகரம் துடிக்கிது தனிமைகள் நெருங்கிட இனிமையில் பேரன் இதழில் கதை எழுதும் நேரமிதே. காதல் கிளிகள் ரெண்டு ஜாடை பேச கண்டு ஏதேதோ எண்ணம் என் நெஞ்சில் உதிக்கும் நானும் நீயும் சேர்ந்து ராகம் பாடும்போது நீரோடை போல என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிய பருவமுள்ள இளங்குயிலே இனிய பருவமுள்ள இளங்குயிலே ஏன் இன்னும் தாமதம் மன்மத காவியம் என்னுடன் எழுத நாளும் எழுதிட இளமையும் அளிக்குது நாண கதை வந்து தரிக்குது ஏங்கி தவித்தடி ஏக்கம் நனக்கடி ஏக்கம் தழுவிட வரும் ஒரு வடிகாலம் வருவரை அழுத்திருந்தா கண்ணி வள்மக்கம் அணைத்திடுமோ காலம் என்றைக்கும் கனிந்திடுமோ காலை மதனதறி கொடுத்திடுமோ மாலை மாலையின மனையாளும் தனிந்திட எழுந்திடு நீரில் கதை எழுதும் நேரமிதே இன்பங்கள் அழைக்குது மனதில் சுகம் மலரும் மாலை இதே தோகை போலே மின்னம் பூகை உந்தன் கொண்ட கார்மேகம் என்று நான் சொல்வேன் கண்ணே பாவை எந்தன் கூந்தல் வாசம் யாவும் வந்த கம்சனிலேது நீ சொல்வாய் கண்ணா அழகை சுமந்து வரும் அழகரசி அழகை சுமந்து வரும் அழகரசி ஆனந்த பூமகம் மந்தியில் வந்திடும் சந்திர நிலவு ஆள நிலவது தேயுது மறையுது நங்கே முதல் தெரிய
காரக்கணை வந்து கொடுத்திருந்தால் காமக்கணை நித்திடுமோ காதல் மகத்து நிலைந்தெடுத்தே வையமாகிருமாண்டிடுமோ மேகனாஜாக உலக மேக நெருப்பாக ஜீவனதிரஞ்சிட மனதில் சுகம் மலரும் மாலையிடு மான்விழி மயங்கிடு விரலில் கதை எழுதும் நேரமிதே இன்பங்கள் அழைக்கிறது இதழில் கதை எழுதும் நேரமிதே. தேங்க்யூ. தென்றல் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. கண்கள் உறங்கிய போதும் திங்கள் உறங்கிய போதும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவை நாடி கெஞ்சும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. நீல இரவிலே தோன்றும் நிலவு போலவே நிலவு போலவே வாழை குமரியே நீயும் வந்த போதிலே நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் மலருமா ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இந்த மலருமா. நேசமாக பேசிடாமல் பாசம் வளருமா ஆசை தீர கொஞ்சிடாமல் இந்த வளருமா. அன்னை நினைந்தே ஆடும் அமித நிலையை நாடும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. இதயவானிலே எந்த கனவு கோடியே கனவு கோடியே உதயமாகியே ஊஞ்சல் ஆடும் போதிலே வானப்பாடி ஜோடி காண பாட மயங்குமா பாலை பூவும் தேனும் போல் ஆள தயங்குமா. வானப்பாடி ஜோடி காண பாட பயங்குமா அது பூவும் தேனும் போல் ஆள தயங்குமா. அந்த நினைந்தே ஆடும் அமித நிலை நாடும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. ஒன்று கலந்திடும் நெஞ்சம் உறவு நாடி கெஞ்சும் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா காதல் கண்கள் உறங்கிடுமா. தேங்க்யூ. ஒரு பூங்காவனம் புதுமணம் ஒரு பூங்காவனம் புதுமணம் அதில் ரோஜாயிரம் தினம் தினம் துலாவரும்
புதுமணம் அதிரோதாயினம் தினம் ஒரு
இன்று வந்த சோதனை மௌனமே சொல்வதா தாங்களில் வேதனை உன்னை தேடி வந்தேன் உன்னை சொல்ல வேண்டும் இந்த சோகம் கொள்ள என்ன காரணம் கண்ணா உன்னை தேடுகிறேன் சங்கீதமேகம் என் சிந்தும் நேரம் நாயம் பூக்கள் தூவும் காலம் நாடே என் கீதமே என்றும் உலாவுமே நாடே என் கீதமே என்றும் உலாவுமே என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே சங்கீதமேகம் என் சிந்தும் நேரம் நாயம் பூக்கள் தூவும் காலம்.
பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பெறநாதமே நீந்தவா போகும் பாதை தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவ சுகம் பெறநாதமே நீந்தவா இந்த தேவன் அறையாலும் இசையாய் மலரே இந்த தேவன் அறையாலும் இசையாய் மலரே தேலாய் பூமனமே சங்கீதமேகம் என் திங்கும் நேரம் ஆதாயம் பூக்கள் தூவும் காலம் உள்ளம் என்னும் ஊரிலே பாடல் என்னும் தேரிலே நாலு கனவுகள் நாளும் பகனினோ என்றது உள்ளம் என்னும் ஊரிலே பாடல் என்னும் தேரிலே நாலு கனவுகள் ராஜ பகனில் போகின்றது எந்த மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையாய் விளக்கே எந்த மூச்சும் இந்த பாட்டும் அணையாய் விளக்கே தேனாய் பூமனமே சங்கீத மேகம் என் சிந்தும் நேரம் அவாயும் பூக்கள் சிந்தும் காலம் நாளை என் ஜீவனே என்றோம் நாளை என் ஜீவனே என்றோம் உலாவே என்றோம் விழாவே நம்பாகிறேன் சங்கீத நேரம் என் சிந்தும் நேரம் காலம் பூக்கள் தூவும் காலம். Thank you. தன்னந்தனே திருக்க தத்தளித்தி தான் இருக்க ஒன்னப்பில் நான் படித்தேன் தாமரையே பொன்னவனத்தினிலே பெற புயல் கூவையில் உன்னுடைய வேதனையை அறிஞ்சேன் பொங்கலத்தில் மாலையிட 12 தாள தொட என்ன தவம் செஞ்ச மாமோ வண்ணக்கிளி கைய தொட சின்ன சின்ன கோலமிட உள்ள மட்டும் வாடி நானே உள்ள மட்டும் வாடியே நானே இஞ்சி ஏடு பழக அந்த செவ பழக கள்ளச்சிரி பழக அரக்கமண கூட இல்லைய இஞ்சி ஏடு பழகி மஞ்சள் செவ பழகி கள்ளச்சிரி பழகி அரக்கமண கூட இல்லைய அடுக்குமா காத்த கேளு அசைகிற நாத்த கேளு நடக்குற ஆசை கேளு நீ தானா இஞ்சி இடு பழகி மஞ்சள் செவ பழகி கள்ளச்சீரி பழகி மறக்கமண கூட இல்லைய மறக்குமா மாமையன். Say good afternoon to all. Have your food. Okay, now Anaja is going to explain about the type of a scale. English I had to explain. I am
Then I will explain about the details in English. Then I am going to explain in Tamil, Hindi and Marathi. Okay. So types of scale. Types of scale na வகைப்பாடு, அளவின் வகைப்பாடு, வகைப்படுத்துதல் அல்லது அளவை வகைப்படுத்துதல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. சீரியல் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரேட்டிங் ஸ்கேல். ரேட்டிங் ஸ்கேல்னால் தர அளவுகோல். தமிழில் வந்து தர அளவுகோல்னு சொல்லுவாங்க. வந்து ரெண்டு இருக்குது, குவான்டிட்டி குவாலிட்டி. குவான்டிட்டினா அளவு, மார்க் அதெல்லாம் வந்து சொல்லுதா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அடுத்து குவாலிட்டி. குவாலிட்டினா செக்லிஸ்ட் அதில் வரும். அது தர அவங்களுடைய க்ரைட்டீரியா என்னென்ன குணங்கள் இருக்குது, தன்மையை பற்றி, தன்மைகள் அல்லது குணங்கள் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டேன். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே. இது வந்து ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் டேபுலர் காலம் ஃபார் இங்கிலீஷ். தென் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ். சீரியல் நம்பர். சீரியல்னால் தொடர் வரிசை. 1 2 3 4 5 6 7 8ன்னு அப்படி 17 வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா we have to think about out of 10, out of 100. here the remarks. ஏன்னா ரிமார்க்ஸ்னால் குறிப்பு. ரிமார்க்ஸ்னால் என்னது தமிழில் குறிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. குறிப்பேடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, குறிப்பு. ஓகே. see now you see that இது பாருங்கள் 1 2 3, அதாவது அவுட் ஆஃப் 10 மார்க் வந்து 1 மார்க் 2 மார்க் 3 மார்க். இப்போ டேக் 1 2 3 if marks, if you take a marks 1 2 and 3, then out of 100 10 20 30. அது தமிழில் வந்து 10 மார்க்கு வந்து 10 20 30. 10க்கு வந்து 1 2 3 மார்க். ஏன்னா இப்போ அவுட் ஆஃப் 10 if you take 1 2 3, then 10க்கு வந்து 1 2 3. இப்போ 10 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவுட் ஆஃப் 100. 100க்குன்னா இப்போ எழுது 10 20 30. 10 20 30. 10 20 30ன்னு சொல்லுவாங்க. ரிமார்க்ஸ் வந்து என்னது நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லுவோம். நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா முயற்சி தேவை, அந்த கோஷிஷ் கர்னேகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கோஷிஷ் கராத்தே 10 20 30. நான் செகண்ட் 3.5 அவுட் ஆஃப் 10. 3.5 மார்க் எடுத்தோம்னா 35 மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100. தென் ஃபேர்லி, ஃபேர் சுமாராக இருக்குது. சுமாராக இருக்குது. சுமார் தமிழே சுமார். ஓகே. டீக்கை ஹிந்தியில் டீக்கே சொல்லுவாங்க. சுமாராக இருக்குது. ஃபேர்லி ஃபேர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். அடுத்து வந்து 4.5 4 மார்க்ஸ். 3.5 முடிஞ்சிட்டு 1 2 3 அவுட் ஆஃப் 3.5 10. ஆனால் அவுட் ஆஃப் 10 4 மார்க்ஸ்னால் 40 மார்க்ஸ் 100க்கு. அப்போ ஃபேர்னால் சுமாராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது 4.5னா 45 மார்க்ஸ். இது வந்து 10க்கு. அவுட் ஆஃப் 10 4.5 மார்க்ஸ். 10க்கு 4.5 45 மார்க்ஸ். சோனா பெர்சன்டேஜ். ஓகே. out of 100% we have to write it like this. Okay, percentage. Okay, percentage எப்படி எழுதணும்னா ஒரு கோடு போட்டு 2 dot, you have to draw a line and 2 dot you have to write. Draw a line 2 dot. லைன் கீழ்ச்சிக்கு दो சைடு ஐஸா பாயிண்ட் ரखना. லைனை போட்டு ஸ்லாண்டிங் சாய்வு கோடு போட்டு 2 சைடில் புள்ளி வைக்கணும். ஓகே. ஸ்லாண்டிங் லைன் and make a dot on both side. You have to take a slanting line, make a 2 dot. This is a percentage out of 100. It means சதவீதம்னு சொல்லுவாங்க. சதவீதம்னா एक लाइन खींच के 2 साइड का डॉट. ओके. डॉट ना पुल्ली. ओके. ओके. सी 4.5 मीन 45%. that is fairly satisfactory. சுமாரா திருப்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் 5 மார்க்ஸ்னால் 50 மார்க்ஸ். அவுட் ஆஃப் 10 5 மார்க்ஸ் 5 மார்க்கு. அவுட் ஆஃப் 100 50 மார்க்ஸ். 100க்கு 50 மார்க். சோமே 50 மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாட்டிஸ்ஃபேக்டரினா ஓகே. தென் 5.5 மார்க்ஸ். 5.5 மீன் 55%. 55% fairly good. You see the next column, good is that when we are write fairly. This is a technique. Tips I am telling. Tips and technique. This is a tips and technique I am telling. If you see 6 is 6. Suppose for 6 we are having the good remarks. Then previous 5.5 is fairly good. Depend upon this you have to write it this. इधर वैसे गलत ये लग के ये लिखने का. अभी तक ये very good है. 7 is very good. Fairly very good. 6.5. 7 का आधा कम है. Fairly very good. very good का रख के इधर लिखने का. Fairly very good. सरिया. अब 5 ना out of 10 5 marks में out of 100 50 marks satisfactory. 5.5 mean out of 100 55% fairly good. 6 means 60 good. Then 6.5 fairly 7 का रख के ये लिखने का. ओके. इधर पाते 7 वेरी गुड आधा पाते इधर फिर ये देख के ये लिखने का. So 6.5 65% fairly very good. 7 is 70 very good. Okay, now we come to the point.
Then next is 12, 13, 14, etc. 17 every 7.5. 7.5 means out of 75%. 75% this is excellent. See, 8 is excellent. 8 mostly 8 means out of 8 mean out of 10 8 marks. Then 80% this is excellent. Sure. So how do you write here? Fairly excellent. Okay. So we have to write fairly excellent. Okay, fairly. I have written in Tamil. I will explain after. Fairly excellent. Now you see that 8.5 out of 10, 8.5 means 85%. Then it is fairly extraordinary. 9 is extraordinary. You have to remember this. 9 means out of 10, 9. 90% that is sort of extraordinary. So previous thing is fairly. So 8.5 is 8.5, 85% fairly extraordinary. Like this you have to write. This out of 10, out of 10 instead of writing out of 10, you have to put a double comma like. Out of 10 8 अपनी वैम अलग वेला नीचे ना डबल कमा पड़ूँगा. एक टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं. इसके लिए इसके ये पीछे लिखा डबल एरो करके लिखने का इसका भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म में सिंबल फॉर्म में. ओके. सो 9 is mostly and fairly. 9 is extraordinary. So 8.5 previous is fairly. Okay. So fairly you have to write this term there. இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோ அதை அங்கே எழுதிடணும். 9 வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 8.5 அதுக்கு மேலே வந்து இதை சேர்த்து எழுதணும். ஃபேர்லி போட்டு எழுதணும். ஃபேர்லி एक्स्ट्रा अब इधर 8 வந்து एक्सेलेंटा அதுக்கு முன்னாடி फेयरली एक्सेलेंट எழுதணும். ये देख के इधर के जो रिमार्क्स देखे उसका आगे आधा कम करके फेयरली करके लिखना है. 8 is excellent. So previous half mark minus 7.5 is fairly excellent. like this word 8 வந்து எக்ஸலண்ட் அதுக்குள்ளே இது போட்டு ஃபேர்லி போட்டு இதை போட்டுடணும். ஃபேர்லி எக்ஸலண்ட். இப்போ 9 வந்து என்னது எக்ஸ்ட்ராடினரி. அப்போ 8 வந்து அதுக்கு முந்தி உள்ளது ஃபேர்லி எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படி போட்டு எழுதிடணும். அப்புறம் 10 வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ரொம்ப 10க்கு 10 வாங்கப்படியெல்லாம் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அரை மாதத்துக்கு குறையிறது வந்து ஃபேர்லி போட்டு எழுதிடணும். அப்போ ஃபேர்லி அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. 10 வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதுக்கு முந்தி வந்து ஃபேர்லி எக்ஸலண்ட். இப்படி வரிசையாக எப்படிலாம் வரும் புரியுங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபேர்லி ஃபேர் இதை வச்சு ஃபேர்லி அது எழுதணும். ஃபேர்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபேர்லி குட் ஃபேர்லி குட் வெரி குட் ஃபேர்லி வெரி குட் எக்ஸலண்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபேர்லி எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஃபேர்லி அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 10க்கு 10 அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதுக்கு முந்தி உள்ளது ஃபேர்லி போட்டு இதை எழுதணும். ஃபேர்லிக்கு லிக்கணுங்க எதிர்க்கத்தில் லிக்கணுங்க. ஃபேர்லி டு இதில் உள்ளது எழுதணும். அப்போ ஃபேர்லி அவுட்ஸ்டாண்டிங். லைக் திஸ் த ரிமார்க்ஸ் ஆல்சோ தீஸ் ஆர் த கால்ட் a checklist. A, B, C grade. So now I am going to explain about C. 1 to 3, that is out of 10, 20, 30 முயற்சி தேவைன்னா நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே. அதுக்கு வந்து டி கிரேட் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ 3.5 வந்து 35 மார்க்ஸ். சுமாரில் சுமார். அப்போ ஃபேர்லி ஃபேர் சி கிரேடு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் 4 வந்து 40 மார்க்ஸ் சுமார். ஓகே. சி கிரேடு ஃபேர்னு கொடுப்பாங்க ஸ்கூலில். 4.5 வந்து 45 4.5 வந்து 45 மார்க்ஸ். சுமாரான திருப்தி. தமிழில் எழுதியிருக்கேன். இந்த இங்கிலீஷில் உள்ள தமிழில் எழுதியிருக்கேன். ஃபேர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் தி இங்கிலீஷ் இஸ் இன் தமிழ். ஃபேர்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. யூ ஹேவ் டு கிவ் எ பி கிரேட் மோஸ்ட்லி. தென் 50 மார்க்ஸ். 50 மார்க்ஸ் திருப்தினா சாட்டிஸ்ஃபேக்டரினா பி கிரேடு. தென் 5.5 55. தென் சுமாராக நன்று TK சொல்லுவாங்க. B ப்ளஸ் ஃபேர்லி குட். இட் இஸ் அ B ப்ளஸ் ஃபேர்லி குட். ஸோ லைக் திஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட் நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா முயற்சி தேவை. ஃபேர்லி ஃபேர்னா சுமாரான சுமார். அப்புறம் ஃபேர்னா சுமாராக இருக்குது. ஃபேர்லி சாட்டிஸ்ஃபைட்னா சுமாரான திருப்தி. சாட்டிஸ்ஃபைட்னா திருப்தி. அதுக்கப்புறம் ஃபேர்லி குட்னா சுமாரான நன்று டீச்சை. நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா கோஷிஷ் கர்னேக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஹிந்தியில் எழுத தெரியாது. முயற்சி தேவைன்னா கோஷிஷ் கர்னேக்கா. சுமாரான டீக்கு ஹை. முயற்சி தேவைன்னா கோஷிஷ் கர்னேக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுமாரில் சுமார்னா ठीक है. ठीक है तृप्ति. ओके. ओके ठीक है. அப்புறம் 6னா 60%க்கு நன்று गुड. गुडனா अच्छा है. हिंदी में अच्छा है. मराठी में चांगला है. हिंदी में अच्छा है. मराठी में चलांगा चांगला है. खूबसूरत चांगला है. அப்புறம் 8 வந்து 65% வந்து மிக நன்று. மிக நன்றுனா ஃபேர்லி வெரி குட். ठीक है. अच्छा है. बहुत अच्छा है. अच्छेன்னு சொல்லிடுறாங்களா? அப்போ போத் அச்சேன்னு சொல்லணும். போத்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
சங்களா बहुत चंगला है खूब चंगला है அப்படி சொல்லுவாங்க. ஹிந்தியில் வந்து அச்சானா நன்று 60 மார்க் 60 மார்க் எடுத்தால் தமிழில் நன்றுன்னு சொல்லுவாங்களா, 60 மார்க் எடுத்தபடியே நன்றுன்னு சொல்லுவாங்க, குட்டு சொல்லுவாங்க. 60 மார்க் தோஸ் ஃபார் கெட்டிங் டெல் குட். குட்னா நன்றி, சாரி நன்றி நன்று நன்று சாரி நன்றினா தேங்க்ஸ். ஸோ டீச்சர் வேணாவே டீச்சர்ஸ் பி கேர் அபவுட் தட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நன்றின்னு சொன்னால் தப்பாயிரும். நன்றுனா குட், நன்றினா தேங்க்ஸ். இட் ஹேஸ் a different meaning. So slip of tongue for the teacher, be care. So 60%, அதாவது 8 வந்து 6.5 65%. So it is a மிக நன்று, வெரி குட். बहुत अच्छे है, बहुत चंगला है, खूब चंगला அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதிக चंगला खूब चंगला. 7 marks means 70% மிக மிக நன்று, வெரி குட் வெரி குட். 7.5 75% சுமாரான திறமை. These are above 60 na A up to 75%. Above 60 above 75 up to we used to give A only. So above 75% A plus. Okay, above all 75, 80, 85, 90, 95 up to 100 A plus. Then 90, 95 we can give A double plus also sometimes used to give. So 95% mean O grade, O plus O grade. Outstanding. So O, it shows the O. So O 95, 100 O outstanding. Okay. So 70% mean A and okay, very good. Then 7.5 75% சுமாரான திறமை, A plus fairly excellent. Then 80% திறமையானவர்கள், A plus excellent. Okay, so 8.5 85% சுமாரான தனிப்பட்ட திறமை, A plus fairly excellent. எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரினா தனிப்பட்ட திறமை, எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி தனிப்பட்ட திறமை. அடுத்து வந்து 13 வந்து 9 வந்து 90% தனிப்பட்ட திறமை. தனிப்பட்ட திறமைனா A ப்ளஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியாக இருக்காங்க. அப்புறம் 9.5 95% சுமாரான மீத்திரமானவர்கள். ஸோ ஃபேர்லி இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங்க்கு இங்கே போடணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இதாக लिखना டு ரைட் திஸ் கேஸ். ஸோ इसका getting 9.5 95%. ஸோ சுமாரான மீத்திரமானவர்கள். ஓ கிரேட் ஃபேர்லி அவுட்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. ஸோ அவுட் ஆஃப் 10 வந்து அவுட் ஆஃப் 100 மீத்திரமானவர்கள். ஓ அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக போதா செய்ய கூப்பிட்டாங்களா அடிக்கலாங்க. சரிங்களா? நான் சி so these are that called as these marks, that we are giving at a school or anywhere else. If you give a marks, any competition, anything, if the mark out of 100% mean out of 100, 10 20 30 etc that I have given, these are called as a quantitative aspect. I have already told na evaluation மதிப்பீடு இப்படி சொன்னால் இது வந்து 10-20 மார்க் கொடுக்குறது வந்து அளவு மார்க் கலந்து கொடுக்குறதுன்னு अर्थம். उसका मापते हैं, मार्क्स देते हैं, मापते हैं मूल्यमापन करने के लिए. मैं बोला ना मूल्यमापन में क्वांटिटेटिव आते हैं, मेजरमेंट मापना. मार्क्स देते हैं ना 10 20 ऐसा 10 20 30 40 50 ऐसा मार्क्स वगैरह देते हैं ना, उसका ये क्वांटिटेटिव बोलते हैं. उस क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट मापना. अभी साइड में जो लिखा है ना वेरी गुड गुड एक्सेलेंट एंड इधर देखे ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा जो है ना, उसके क्या बोलते हैं, ये सेकेंड पार्ट चेक लिस्ट में आ जाते हैं. मैंने बोला ना yesterday I already told, whenever I used to give a cloth to the Ruby has taken and all together and he has written in overall one, and after washing and he has to bring and he has to give it everything separate, and after that he has given to us. It's called a checklist. Okay, similarly we are dividing the according to the criteria, according to this fairly very good good. It is nearby told na D is need improvement and C fairly fair, C fair and B satisfactory and so and so. And here also I have written A good and etc above 75, A plus excellent and 80 marks and A plus excellent, so and so outstanding extraordinary. These are the things shows the quality of the person. Okay, quality no good. அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ பர்சன். இது வந்து மனுஷனுடைய குணநலத்தை குறிக்கு ஃபேர் வெரி குட். கிரேடு தான் கொடுப்பாங்க, மார்க் கொடுக்க முடியாது. சரிங்க, இதுக்குலாம் குவாலிட்டி. இட் இஸ் கால்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். கூணு போல்து உனக்கு ஏன்னா குணநலம் குணநலம்னு சொல்லுவாங்க மராட்டியில் குணநலம். ஓகே, குணநலம் இதுக்கு குவாலிட்டி. தீஸ் ஆர் செக் லிஸ்ட். தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ செக் லிஸ்ட். இந்த குணநலத்தை பற்றி சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு மனுஷனுடைய குணம் என்ன, எக்ஸலண்ட். இந்த பையன் வந்து நல்ல குட் பையன், ஹீ இஸ் அ குட் பாய்,
ஹி இஸ் எ வெரி எக்ஸலண்ட் பாய், இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. விளையாடையில் நல்லா விளையாடும் அந்த பையன். இஸ் எ வெரி குட் பாய் இன் பிளேயிங் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்களா. அதுக்கு தான் these are called as a peculiarity, their character, and this shows a phenomenon criteria, and this is called as a quality of the particular person. He is a nice person, he is a pity, he is having pity, sympathy, he is a helping tendency, he is having the helping tendency, he is helping all. So it shows about a particular person's character, particular person's phenomena, which represent positive character or negative character. It shows that. So some of them having a positive character, some of them having a negative character. It shows about overall their particular character of a particular person. So okay, phenomena criteria. This is called as a quality. Either it is a positive or negative, both. Some of them are having positive character, some of them are negative character. All 5 fingers are not same. Okay, so some of them having positive, negative, both. Okay, so these are shows about a particular person character, phenomenon, criteria, peculiarity, special characteristics. These are called as a quality, and it may be mostly it is given in a grade. Okay, அது வந்து மனுஷனுடைய குணங்களை நல்ல மனுஷன். ஓகே, அதாவது பஞ்சுவாலிட்டி, ரெகுலர், நல்ல உதவி செய்வான். அந்த ஒரு மனுஷனுடைய குணங்கள், நல்ல மனுஷன், நல்லா பாடுவான், நல்லா பாட்டாடுவான், நல்லா டான்ஸ் ஆடுவான். அவங்களுடைய கேரக்டர் வச்சு சொல்லுவாங்க. நல்லா அதுக்கு உதவுவான். ஏபிசி அப்படின்னு அது மனுஷனுடைய குணநலங்கள், அவனுடைய முக்கியத்துவம், தனித்துவம், அவன் மற்றவங்கள்ட்ட வந்து எவ்வளோ திறமையில் வேறுபட்டுருக்கான், திறமைகளை அளக்கிறது. நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க. இப்போ வந்து பாட்டு பாடிகளை பாருங்கள். இந்த நான் நினச்சேன் 2-3 பாட்டு தான் பாடுதாங்கன்னு நினச்சேன். யார் வீரபத்மனன் இருக்காங்கல்ல, அவங்க 2-3 பாட்டு படித்தாங்க. பழைய பாட்டாக பாடாங்கள, ஒரு பாட்டு கூட பாட முடியாது. என்னத்தாவது இவங்க அப்படியே பாடாங்கன்னு நினச்சி வர மாதிரி. இதை யாரையும் இட போடக்கூடாது. அவங்க வந்து 10,000 பாட்டுக்கிட்ட இப்போ படிக்க போகிறாங்க. என்ன திறமை. அப்போ சல்யூட் அடிக்கிறேன். அவங்களுக்கு ரொம்ப திறமை இருக்குங்களுக்கு சல்யூட் அடிக்கிறேன். அதனால் யாரையும் நம்ம வந்து 1-2 எக்ஸாம்பிள் வச்சு யாரையும் இட போடக்கூடாது. நல்ல தீராயம் தான் முடிவு எடுக்கணும். நல்ல திறமை இருக்குது, என்ன அழகாக இருக்குது, பாடகே சந்தோஷமாக இருக்கும். நல்ல திறமையான மனுஷங்க நல்லா பாடுவாங்க. அதனால் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய அது குவாலிட்டி. அவங்க நல்லா பாடுவாங்க. அது ஒரு காடு கிஃப்ட்டு. நானும் நல்லா பாட்டு ஓடுவேன், டான்ஸ் ஆடுவேன், எல்லாம் டீச் பண்ணுவேன். எல்லாம் 4 மொழி தெரியுது. இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, மராட்டி, தமிழ். காலேஜில் வருஷம் காலேஜில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி மேக்ஸு, எம்எட், எம்ஃபில் இதெல்லாம் என்னுடைய அது வந்து மார்க் 60 மார்க் எல்லாம். பிஎஸ்சி மேக்ஸு 60 மார்க், எம்எஸ்சி மேக்ஸு 60 மார்க்கு, பிஎட் 60 மார்க், எம்எட், எம்ஃபில் எல்லாமே 60 மார்க். இதெல்லாம் என்னோடய மார்க்கு தான் குறிக்கும். குவான்டிட்டி கிடையாது, அதில் குவாலிட்டி தான் கிடைக்கும். குவான்டிட்டின்னு இப்போ நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். பைசா நிறைய பேர் கொடுத்துருவேன், ஆப்ரேஷன் பண்ண கொடுத்துருவேன். 5 லட்சத்துக்கு மேலே வெளியில் போட்டு பிச்சை எடுங்க. இப்போ அதை நல்லா பாட்டு பாடுவேன், டான்ஸ் ஆடுவேன், மற்றவங்களும் உதவி இறக்க குணம் உண்டு. இப்படிலாம் இதெல்லாம் என்னுடைய வந்து கேரக்டரு. யார் வந்து எம்மனாலேருந்து அழுத உடனே பைசா கொடுப்பேன், எதுனாலும் சரி. அவங்க நீ ஏமாற்றி கொலை பண்ணதுனாலும் நல்லவங்க நினைப்பேன். போய் சொல்ல முடியாது, கெட்ட பழக்கம், மற்றவங்களும் நல்லவங்க நினைப்பிட்டுலாம் நிறைய பழக்கம் அதெல்லாம் நிறைய அந்த ஏமாந்துட்ட வாழ்க்கையில் வேலை எல்லாமே ஏமாற்றமாக போச்சு. அது வேறு விஷயத்தை என்னுடைய குவாலிட்டி. அதுதான் குவாலிட்டி. குணங்கள், நலங்கள், அதுக்கு செக்லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, செக்லிஸ்ட் மோஸ்ட்லி குணம் இல்லை. இவனுக்கு 60 குணம், 60 மார்க் குணம், 70 மார்க் குணம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எனக்கு காலேஜில் படிக்கிறது 60 மார்க் 70 மார்க் எப்பொழுதும் ஒரே போல தான் இருக்கும். இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது ஓகே. ஆனால் நான் வந்து குவாலிட்டி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால சொல்ல முடியாது. ஒரு மனுஷன் நல்லவனாக இருக்கான், அவன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ரொம்ப நல்லா இருக்கான், நல்லா இருக்கான், நல்லா இருக்கான், ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக இருப்பான், யாரையும் பார்க்காம வைக்காம இருப்பான், அப்படி நல்லவனாக இருக்கான். சிலவங்க லவ் ஃபெயிலியர் ஆகும், லவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ லவ் ஃபெயிலியர்னு நினச்சிவாங்க, நம்ம இனிமேல் இருந்து நினச்சி நாங்கள் போல தப்பான நிலையில் போவாங்க, பீச்சி ரெட்டு குடிப்போம்ல அப்படின்னு ஆயிடுவாங்க. அதனால் முதல்ல நல்லா இருந்த மனுஷன் எனக்கு கெட்ட போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சிலவங்க நேசிப்பாங்க, இறந்துருவா அவளையே நினச்சி குடிக்காரு நாய், கெட்ட வெளியில் போய் அப்படி சீரழிஞ்சவங்களும் நிறையா இருக்காங்க. சிலவங்க வேறு கல்யாணம் முடிச்சுட்டு நம்மளும் முடிக்கணும்னு வீம்பில் இருப்பாங்க. இப்படி இருக்குது. சிலவங்க உயிரை விடுதவங்களும் இருங்க. இப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லா கேரக்டரும் சேர்ந்து இருக்குது. அதில் கிரேடு தான் கொடுக்க முடியாது, அதில் மாறும். பாசிட்டிவாக இருக்கவங்க வந்து சிலவங்க நெகட்டிவாக சூழ்நிலையால் மாறிடலாம், நெகட்டிவாக இருக்கவங்களும் பாசிட்டிவாக மாற சான்ஸ் இருக்குது. ரேரு. அதாவது இதெல்லாம் என்ன செய்யறதுன்னா செக்லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, புரிஞ்சுட்டா? சரி, அடுத்தது வந்து 3வது வந்து ரேஷியோ ஸ்கேல். ரேஷியோ ஸ்கேல் Thank you.
Bye.